सूरतुल वाक़िया सफ़ा नंबर 40। सूरतुल वाक़िया सफ़ा नंबर 40। सूरतुल वाक़ियाति मक्कियतुन, दा सूर वाक़िया दा प मक्का मुकर्रमा की नाजिल शवी दा। वही सित्तुन व तिस्ऊन आयतन, और पदे के शपग नेवी आयतुन दी। व सलास रुकुआतिन, और द्रे पगे के रुकुगानी दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल वाक़िया दा प मक्का मुकर्रमा की नाज़िल शवी दा। वहिया सित्तुन व तिस्ऊन आयतन, और पदी की शपग नेवी आयतुन दी। व सलास रुकुआतिन, और पदी की द्रे रुकुगानी दी। अल्लाह दे सूर रहमान प खपल दरबार के कबूल की, और दा सूर वाक़िया दे अल्लाह मुंग द पारा आसान की। सूर वाक़िया ता वाक़िया ज़के वील कीगी कि दा वाक़िया टकी प अवल नंबर आयत की मौजूद दे, ज़के दी ते सूर वाक़िया वील कीगी। नंबर 1 द क़यामत नमूने दी मुख्तलिफ पहागे की जकम दे। अस्साअ दा क़यामत नुम दे, और दा शान द क़यामत प नमून की यो वाक़िया हम दा क़यामत नुम दे। नो क़यामत ता हम वाक़िया ज़के वील कीगी कि द क़यामत वाक़िया के दल दा यकीनी दी। क़यामत ता वाक़िया वली वील कीगी कि द क़यामत वाक़िया के दल द क़यामत रातग दा यकीनी दे। तो ज़का क़यामत तसे वील कीगी वाक़िया। नंबर 1 द्वेम क़यामत ता वाक़िया ज़के वील कीगी कि प क़यामत दा वाक़िया ढेर ज़्यादा घटा दा। नु ज़का अल्लाह ताला जकम दे द दीनुम वाक़िया इकदली दा। क़यामत दा यो घटा वाक़िया दा, और दी के बाद इंसान अमल अकीदा और जज़ा दा दरी खबरी बराजी। नु ज़का जकम दे दा यो घट खबरी दी, यो घट वाक़ई दी, ज़का क़यामत ता वाक़िया वील कीगी। पदी सूरत के अल्लाह ताला द क़यामत अहवाल ज़िक्र करी दी कि क़यामत बसिंग राजी, और बिया बजे कम दे द इंसान अमल दा तिल लिखीगी, और बंदे चकल जन्नत तलाड़शी द जन्नत हालत दे पके अल्लाह दे मुंगो तासु ता हमरा नसीब की। और दगा शांति प दुनिया की मुख्तलिफ डली दी, दगा डलो बजे कम दे द्रे जमातुन अल जुड़ेगी। चियो ते वील कीगी अस्हाबुल यमीन, और बल ते वील कीगी अस्हाबुल शिमाल, और द्रेम ते वील कीगी अस्साबिकून अल अव्वलून। दा द्रे जमातुन बवरस द क़यामत जुड़ेगी बा दागे से कर दे बके। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह, हर कलच वाक़ी शे वाक़ई दुन की यानी क़यामत। अल्लाह वही क़यामत व वाक़ई कीगी, और विदा क़यामत से शेरे लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, निश्ता प वाक़ई दुन के दरोग दे क़यामत प वाक़ई दलो की दरोग निश्ता दे, यानी दा रिश्तिया दा। द क़यामत असर बयानी, क़यामत चकल वाक़ई शी, क़यामत के चकल राशि न दो किस्म कसान भी। यो वजह कम दे गलत खलक भी कि दा क़यामत न मनलो। दा खलक चकल क़यामत उगूरी नु दी वजह कम दे दा खपल स्तरगी दा सखकत उनिसी चाहो यार मुंगा प दुनिया की क़यामत न मनलो, खो क़यामत खुशत दे। नो ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, कद कउन की दी और उच्चतउन की दी। और चे कम खल्क प क़यामत मानी अक़ीदा शता लक ज़मुंगा चे क़यामत बराजी विधि बदा सर दा सूचत की। नंबर 1 और द्वेम कौल पके दादे दा जहन्नमियान वजह कम दे कल जहन्नम उगूरी, नो दा जहन्नम इंतहाई खकत दे, और जन्नत चकम दे दा इंतहाई उचत दे।
نو چې دا کله جهنميان جهنم ته روان شي دی به جهنم ته داسې برنه ګوري دا د انسان طریقه وي چې کله داسې د کندې ته ګورو نو داسې وته روچت شي دا سر داسې وي دا خو ډیر زیات جوړ دی نو دا جهنميان دی چې کله جهنم ته ګوري نو دی به داسې روچت بشي لاندې وو ګوري چې دا خو ډیر زیات خکته دی او رافع دینه مراد جنتیان بوي جنتیان چې کله د خپل محلونو تو ګورو دی به داسې وته ګوري او ځا خو ډیر غټ محلات دي الله دې مونږ تاسو ته را نصیب کړي نو دا دو جماعتونه وي جهنميان او دویم جنتیان داغي اثر الله کی خافزاتن خدکون کی بی رافعاتن او چتون کی ودی اذا رجت الارض رجا د قیامت حالت الله ذکر کوي کله چې قیامت راشي نو د ازمکه به اوخ وزيږي او داسې به اوخ وزيږي چې رجا د دې خوځېدو به یو خپل आवाज وي زلزلہ چې کله راشي کنه نو مونږ وایو کنه یاره ډیر زیات شورو دا د ازمکه خپل هغه وایبریشن دی څنګه انسان سره په جیب کې موبایل وي او په دې موبایل باندې چې کله وایبریشن اکټیویټ شي او رنګ پر راشي نو دا څه غنګار کوي نو دا څه به کم دی د قیامت د اورز هم حالت وي دا ازمکه به کم دی دا څه با خوځيږي با او دې سره به د دې ازمکه خپل आवाज وي اذا رجت الارض هر کله چې او خوځلې وشي الارض ازمکه رجا سخت زلزلې سره نمبر 1 او دویم دا په دې ازمکه باندې سړي غرونه دي دا غرونه الله دې لپاره اګدلیو چې د ازمکه باندې دا نو اوس خو کم دی الله د ازمکه رقي نو دې سره به کم دی الله تعالی دا غرونه به والوزيږي او دا به څنګه الوزيږي بس چې کم دی کنه د اس د خپینه چې کما دوړه الوزي اس چې کله سړی پمنډ کی او د خپونه چې کم الوزيږي دا دوړه دا څو وخت پوری بیا غیب شي نو الله فرمایي چې کله قیامت راشي نو دا غرونه به کم دی د اس د دې خپونه چې کوم دوړه پاسي د دې غوندې به دا داسې بس د دوړو غوندې به والوزي مونږ د کوم د غرونه سونه غټ ښکاری خو الله وایي چې دا به داسې بس د لوګي غوندې به دا والوزيږي وبست الجبال او ریزه بشي غرونه بس پر ریزه کېدلو سره فكانت هباء منبثا هباء منبثا دا چې کوم دی د اس د خپونه چې کوم دوړه پاسي هغه ته ویل کیږي فكانت نشب دا غرونه هباء منبثا دوړه خورا وکنتم او شیبتاسو ازواجا ثلاثه درې قسم خلق قیامت کې به کوم دی خلق په درې حصو کې تقسیم شي ځکه چې انسان په دنیا کې درې کارونه کړی دي الله دې زموږ استاسو عمل عقیده ټیک کتاب دې کې شامل ده نمبر 1 عقیده نمبر 1 څه ده عقیده دویم په عقیده باندې عمل دی نو انسان عقیده اپناو کله په دې باندې عمل شروع کلو نو جزاء الله پاک بوله سور کوي بدلا نو کچرته عقیده دې صحیح وا عمل به دې ټیکوي الله بل چې کم دې بدلم صحیح درکې او کچرته عقیده غلطه ده نو عمل به دې مسوي غلط به وي الله بل چې کم دې داغه موافق سبب درکې سزا هم درکې نو الله فرمای وکنتم ازواجا او شیبتا سو قسمنا ثلاثه دري اوس به کم دې کسان بدري شي ډلې بدري شي دا نمبر 1 دا نمبر 2 دا نمبر 3 نو یو ته ویل کیږي اصحاب الیمین اصحاب الیمین دا ټکی تاسو به بار بار اوریدلی اصحاب الیمین دي ته ویل کیږي چې عمل به ټیک وي او الله پاک به ولې کم دی کنه عمل نامه ولا په خلاص ورکی او بیا به الله حکم کی په دې خلاص باندې جنت ته روان شي دې ته ویل کیږي اصحاب الیمین نمبر 1 نو دلته کم دی دا یمین د یمن نواغستل شو په خلاص باندې به وتا عمل نامه ملو شي او الله به تو فرمای چې په دغه خلاص باندې کم دی چرته روان شي جنت ته نمبر 1 دویم تفسیر د دې داده یمین به ویل کیږي برکت ته نو د الله تعالی برکت به کم دی د خي خلق والا باندې وي
خبر باندې پوه شوې. نو دلته دا یو جماعت ده فاصحاب المیمنه نو خلاص والا ما اصحاب المیمنه سخد خلاص والا سخد خلاص والا الله خپل تعریف کوي. الله دې موږ تاسو دې کې وګرځولي کی. دویمه ډله به څوک وي واصحاب المشأمه ګناګاران نو دې ته الله تعالی چې کوم دې عمل نامه ولا په غس لاس ور کی او دا غس لاس دا به داسې نه دا به کوم دې د انسان داسې شاته طرف نه راته شي او دا به کوم دې په دې خېټه کې داسې روز او دا لاس به داسې مخامخ شي دونه په زلالت سره دا غس لاس سے دا باول داسې شاته راشي او دا په دې املا کې را دنه نشي او چرته وروزي په دې ګېډه کې په ګېډه کې ودا داسې روزي او دا انتهایی هغه د زلالت نه خبي چې انسان د وجه کم دی عمل او عمل نامه ولا چې کم دی انتهایی سخت طریقې سره ملاويږي. نو دویم هغه جماعت ته واصحاب المشأمه او غسلا سوالا ما اصحاب المشأمه سبت دی غسلا سوالا الله په خپل چې کم دی مذمت بیانوي دا ډیر بد خلک دي. الله دې موږ تاسو ته نصیحتي. او دریم یو جماعت ته هغه دې دوانو نغور دي والسابقون السابقون او کوم چې روان دي تلون کې دي هغه هم روان دي تلون کې دي روان دي بزي څه خلک به خي طرف ته روان شي او څه کسان به ګس طرف ته روان شي پمینس کې به کم دي بالکل کسان په داسې چې کم دي مخ کې روان دي رواني. نو دا کم خلق وي دا به هغه خلک چې دا به د الله تعالی عرش سره نږدې پاتې کیږي او دا هغه خلک دي چې په دنیا کې چې کم دی نیک عمل ته هم په منډه رواني. نو ګور آخرت کې به مو الله جزا ورکړي. الله به په آخرت کې څه ورکړي جزا بدله به ورکړي. تاسو ګوره نیک عمل د جسو قرآن دی رواني نو پوه چې دا به السابقون الاولون وي. او ځنې خلک داسې وي ګوره مونږ اکثر ګورو دلته جمع ترایشي په مخ کې صف کې زیوي خوشاته ناشتي مدا ګوره د الله تعالی یو توفیق دی راغلی دی مخ کې او خخه صف په مخ کې صف کې زیم شته څوک ودا چې کوم دی نه منیم نه کې او ناس الته ګډ کې دی مدا د الله توفیق دی. او یو سړی داسې دی هغه د بده لګيږي یاره دلته زما د یو خپېزې ملاويږي هغه راځي التکینی. دا چې کوم دی الله فرمای چې والسابقون السابقون او کوم چې روان دي تلون کې دي هغه هم روان دي تلون کې دي اولئک المقربون. د دې درې مډلې الله ذکر کوي وی هم دا خلق الله ته نږدې دي ماته ستوي چې دا به چرته وي عرش سره وي. نو الله خپل وي فی جنات النعیم په باغونو کې د نعمت بوي ثلۃ من الاولین او ډیر بوي له پخوانو خلقنا وقلیل من الاخرین او لک بوي له رستو نو خلقنا علی سرور موضونا پتختونو بوي د سرو زرو نه بنل شي وي. سورہ رحمان کې کتا سو ته یاد شي الله پاک د جنت د بالغ ذکر کړو او موږ په کې دا خبره کړو د بالغ ته کوم دي دوه قسمه کورونه چول کیږي. یو د بالغ ابره دنک اب ابره هغه موږ چې کوم دي انتهایی بیکار اچو او یو چې کوم دي د دې بالغ د پاسه کور وی نو هغه بیا لک خلق خاچي. نو الله ال کوم دی په سوره رحمان کې د جنت د بالغ ذکر کړو چې د جنت د بالغ چې کم دن ابره هغه به هم د سوي د ریخم وي. نو تاسو بیا سوچ کوئ چې ابره د ریخم ده نو د دې د بارنه کور بسونه قیمتي. نو ځینې کسان بداسي وي چې دا په پزما کمانده خوشحالي او دا تاسو دلته په دنیا کې مګوره ځنی کسان چې کم دي کرسي وته کې نه ویری وي پزما کمانډ ډیر ریلیکس یما وی خخه بس لاندې وته مونږه تکیا کیږو. او ځنی کسان داسي وي چې اغي چې کم دي کټ ډیر زیات خوخي اج کور ته مرادن نشینو اخوا دي خوا ګوري کټ باندې کینی. نو الله فرمای وی جنت کټ نتاسو خبري وی دا به د سرو زرو د تارونو نه کم دي بونلی شي وی د سرو زرو تار
اوس ګوره سونه قیمتي شیز دی نن سبا 4.5 لک روپے دا غي تولې قیمت ته نو په یو کټ کې وسونه راځي او بیا چې کم دی زمونږ د ذهن مطابق چې مونږ وای نن سبا چې کم دی د کټ لمبي دومره د چوړی دومره ده نو یو جنت چې الله جوړ کړی وي او بیا پکې الله تعالی په خپل چې کم دی کټ بونلی وي د دې اندازه بیا انساني عقل نشي لرلی الله دغه دا ټول سوداګان مونږ ته د آخرت کې ملو کی نو الله سوي على سرور پتختون بوي موضونة د سرو زرونه بنلی شي وي دا به د سرو زرو وي متکئین او تکیه به لګولي وي علیها پاغي باندې متقابلین یو بل تمخامخ دا خبر تاسو ته بار بار کوم دا د جنت صفت ده چې کټونه به پکې وي بالښتونه به پکې وي او تکیاګانې به پکې وي خدا به آمنے سامنے به وي او دا آمنے سامنے چې کلی وي نو دا د هغزي کولاوالي علامتي اوس ګوره زمونږ دا جمعه تنگ دی د اولنې صف ته بیا دې پسې دویم صف ته بیا دریم صف ته نو که اوس مثلا دلته بهر څوک درس ته ناستي د دې دیوال نه پورې غاړه مونږ ته ښکاري نه او جمعه زمونږ تنگ دی جنت بداسي نه جنت دومره کولو دی چې آمنے سامنے به کسانی او دا د دې خبره دلیل دی چې یو انسان چې کله په کټ کې کینی نو دا به دون ریلیکسي چې دې بداسي نه ګوري چې د ګلزار لاله شاته څوک ناستي دا وته بالکل مخامخ بناستی نو الله بار بار دلته دا وی چې متکئین تکیوهن کی دی علیها پاغي باندې متقابلین یو بل تمخامخ سړی چې کله په کټونه کې کینی نو دا خامخا چې کم دی خدمت دی غواړي نو الله فرمایي د خدمت د پاره بسو کی ودا بالکل واړه الکان وي نو دا واړه الکان په کې ځکه یاد کړ چې دا الکان او مذکر دا چې کوم دی د بچپن نه دی دا تیز وي او جنکه چې کوم هغه د بچپن نه داسې پناز او ادا باندې کینو هغه کار تیز نه کوي او الکان دا د بچپن نه تیز می روان می او اکټیو می نو ځکه دلته سو کې یاد کړ الکان تیز وي او وړ جنې تاسو وګوره هغه چې تا आवाज وکي بس هغه داسې تاویګ او تیز کار درته نه کوي نو خدمت د پاره به الکان دا بالکل واړه الکان وي یطوف علیهم غیر چاپیره به ګرځي پدی باندې ولدان خادمان مخلدون همیشه ځوانان باکواب و اباریق فجلاسن او د جګونو سره وکأس او د جامونو سره مما لصفا شرابنا په جنت کې به دوه قسمه سکلو د پاره دوه لوخي وي یو به وی ګلاس او یو به وی جام نو دې کې چې کوم د جنتیانو خیال اوساتلو ځنی کسان داسي وي هغه چې کوم د په ګلاس وبنس کی یو مړه یار وی جام کې راتو بروړه مشران اوسم داسي شته چې هغه په سم باندې وبس کی په جام باندې او زمونږ غونډه ځوانان سو یو ګلاس وبوي نو د جنت کې به دا دوان وي یو سړی چې کوم د فطرت داري چې ز په جام کې وبس کم دغه خادمان وو ته مخامخ شي سیب دا واخله یو سړی وی رز په ګلاس کې شراب کم دا ګلاس واخله نو دا دوانه په کې ذکر کړ وکأس من ماء او جامونا لصفا شرابنا لا يصدعون عنها نبصر دراولي لها شرابنا ولا ينزفون او نبدي مستيږي واخر الدعوان الحمد لله